नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी को तहे दिल से वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अर्रहमान गार्डन के जितने भी बासी हैं हम सब इनको अपनी भरपूर हमायत का, खान के साथ वफादारी का जो है यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह। जितनी भी हमारी ये मुश्किलात जो आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हमने घबराना नहीं है इंशाअल्लाह। और जिस तरह पहली जो मुश्किलात हमने फेस की हैं, हमारे घर वालों ने फेस की हैं, इनका इंशाअल्लाह ताला हमने डट के मुकाबला करना है और अपने लीडरान के साथ आखिर तक खड़ा रहना है और खान के विजन को हमने कामयाब कराना है इंशाअल्लाह। और 8 फरवरी की भरपूर तरीके से तैयारी भी करनी है और इसकी जो है इसकी हमने सारी निगरानी भी करनी है। तो मैं सबसे पहले अपने जो है शकील भाई जो हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं। पूरे अर्रहमान गार्डन की तरफ से, तमाम अर्रहमान गार्डन के वासियों की तरफ से इनको खुशामदीद भी कहते हैं। और उस्मान हमजा भाई जो कि MNA के हमारे कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान 4 पाई है, ठीक है, ये याद रखना है। तो नहीं एक निशान हमारे अब सबसे पहले हम हाफिज खालिद साहब से गुजारिश करेंगे कि इस महफिल का बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम मजीद से आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सब तो पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी उस्मान हमजा साहब, शकील सिंधु साहब नू अपनी अर्रहमान गार्डन फेज़ 4 और अर्रहमान वेलफेयर सोसाइटी वालों खुशामदीद कहना वा। और सानू अलहमदुलिल्लाह सारे लोगों को बड़ी खुशी हुई है। सानू इंज लग रहा जिवें साडे च खान आ गए इंशाअल्लाह। और रहमान गार्डन के लोग डरन वाले नहीं है, ये माशाल्लाह पता लग ही गया क्योंकि इतने साढ़े 2 जयाले राणा बाबर साहब, मलक नासर साहब, मलक निशान साहब ने जिस तरह इतने 4 की गड्डी कड्डी है ये सानू पता है और पूरी रहमान गार्डन को पता। और असी जिन्ना इन्हों पिछे बैक करते रहे हैं और अलहमदुलिल्लाह सामने इन्हों बड़ा मान है। तो मैं सब तो पहले दावा दाँगा मलक नासर साहब को, उस तो बाद राणा बाबर साहब और अपने ख्यालात का और साढ़े मेहमानों का जनाब तारफ भी करवान और उन्होंने वेलकम भी कर। लो मलक नासर साहब। और मुकम्मल भरपूर तामना यकीन दिलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी काफ़ी लोग जो हमारे मेहमान आए हैं इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। जो मेहमान जो साढ़े दोस्त भी आए थे शुक्रिया अदा करके आए मसला है कि इलेक्शन है ना, इलेक्शन
ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੇਕਸ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ੀਮਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਇਆ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ, ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ, ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ। ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾਣੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਵਾਕੀਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕਤਖਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਰਾਇਗਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਹਿਦੂਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ इंटरव्यू में बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा जी इमरान भाई के पास इतनी क्वालिटी है कि ये अल्लाह से अपनी हर बात बनवा देते हैं, अल्लाह ताला से अपनी हर बात बनवाते हैं। किसी में भी जब इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया ना, उसमें 90% लोगों ने कहा ये कामयाब नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, लेकिन वो कामयाब हुआ। हम उसी उम्मीद से कि इसके हाथ के इस बंदे के हाथ में हार की लकीर ही नहीं है। ये जो मर्जी कर ले, क्या नहीं उन्होंने किया। जितनी भी इनकी पॉलिसी स्ट्रेटजियाँ पिछले रही हैं, पार्टियां नहीं बना दो, जिस तरह हवा टर्न हो जाए, सब चले जाते रहे। क्यों नहीं जा रहे लोग जंगीर तरीन के पास, क्यों नहीं जा रहे लोग अलीम खां के पास? देखिए ना मसला क्या कि अब लोग चेंज हो गए हैं, ये लोगों को शऊर आ गया है कि कौन हमारा मौसम है, कौन हमारा जो है हमें चीट करता है, हमें इस्तेमाल करता है। खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। उसमें ये है कि ये जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन बहुत अहम ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣਗੇ, ਉਹ ਧਮਕਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ 45 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ, लेकिन मेन चीज़ है कि लेकर वोटर से पहुंचना है, वो वोट जाया हो तो इन्होंने बचाना है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई। मैं उन शकील भाई ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगा, आप लोगों का भी जोश जो है ना उसका नारे का जवाब कुछ जोश तक जाना चाहिए, आवाज जानी चाहिए। मैं जी बाबा साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਹਮਜ਼ਾ ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਐਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪੱਕਾ ਕਾਰਕੁਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਜਟਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੇਕਿਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਕਾਲਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮ 45 ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਲੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਨ ਦੇ 20 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 45 ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और जुल्म के इस दिनों में आप लोगों का बाहर निकलना हमारे लिए एक समझ लें न्यूट्रिशन का काम करता है। सबसे पहले तो हमारे 2 कैंडिडेट हैं उस्मान हमजा जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई है 128 NA। उसके बाद है हमारे एडवोकेट शकील सिद्धू जिनका इंतखाबी निशान केक है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मलिक नासिर अवान सदर रहमान वेलफेयर सोसाइटी की, उसके बाद हाफिज़ खालिद साहब की चेयरमैन वेलफेयर सोसाइटी के। उसके बाद छोटी छोटी 2-3 चीज़ें करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कि अगर कहते हैं हम सवाल करते हैं लोगों से कि इमरान खान ने किया क्या है, अगर उनकी लिस्ट गिनवाऊँ तो शायद मैं 2-4 घंटे उसको डिटेल में चली जाऊँ। तो सबसे पहले सबको पता है सेहत कार्ड जो किसी ने आज तक नहीं किया, किसने उससे फ़ायदा उठाया है। उसके बाद सिंपल सी चले जाएँ तो कोरोना के दिनों में एहसास कफालत प्रोग्राम वो सबके जहनों में है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम सब जानते हैं। यूनिवर्सिटियों का क़याम हमारी ज़रूरत थी, पनाहगाहें मजदूर की ज़रूरत थी जो सड़कों पे सोते थे, जो मजदूरी करके रात को रेंट पे नहीं कर सकते। GDP की बेहतरी, लंगर खाने, कुरान को स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में लाजम कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा, बगैर सूद नौजवानों को कर्जे, ज़राइत के महकमे में जो हमारा मिडल मैन था उसको खुश करना, किल करना। उसके बाद बुलंद तरीन सनती पैदावार, उसके बाद IT के शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमात आपको मैं गिनवाऊँ तो शायद लिस्ट कम पड़ जाए। सिटीज़न पोर्टल बनाया, उसके बाद अपना घर प्रोग्राम बनाया जो आम मेरे जैसा बंदा नहीं खरीद सकता। बुलंद तरीन बरामदात जो फैसलाबाद की इंडस्ट्रियों को एक जान मिली थी। ये थोड़े से काम हमने गिनवाए हैं, लेकिन जो कुछ 9 मई में हुआ सबको पता वो किसने करवाया और किसने हुआ। जो आइज़ा थी हम सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जोश नहीं दिखाया हो इससे काम लिया। आज भी हमारे ये जो नौजवान की आदत है इसको हमने इतना वोट डालना है, इतना वोट डालना है कि 90-20 को कवर कोई ना कर सके इंशाअल्लाह। और अपने जो पोलिंग एजेंट हैं वो इतने होनहार हों कि 2-4 लोगों को अंदर मारना भी पड़े चपेड़ों से, जूतों से, ठुड्डों से, तो हम बाज नहीं आएंगे।
फरवरी से लेकर आज तक मैंने एक दिन भी अपने घर पूरा नहीं गुजारा और एक रात पूरी नहीं सोई। 9 मई से आज तक मैंने 200 लोगों की बेल्स करवाई हैं और 154 पीपी से मैं मखसूस किस्तों से कैंडिडेट हूँ आप लोगों की। और मैं केक के साथ साथ हूँ 154 से, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे जो 2 ये कैंडिडेट हैं इनके लिए दिन रात अनथक कोशिश करेंगे, डोर टू डोर और घर घर ये निशान को पहुंचाना आप सबका फर्ज है इंशाअल्लाह। और ये इस वक्त हम हालत जंग में है और इस जंग को जीत के हम 10 साल की कैद को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं इल्तमास करूंगी उस्मान हमजा साहब से कि कुछ अपनी नज़रियात को और अपने विजन को सामने रखें। थैंक यू। आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई। नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। इसके साथ इसके साथ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ 154 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ 100% ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। जुल्म का बदला वोट से। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ इसके तो मैं आप इनकी बात इंटरप्ट करूंगी। अगर इलेक्शन जीत के हमारा कोई कैंडिडेट भूलेगा तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इनको गिरफ्तारों से पकड़ के लाऊंगी। 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। पहले नंबर पे हमने ये इंतखाबी निशान भी नहीं भूलना। ये हमारा बल्ला है इस वक्त, केक और चारपाई 120 154। मेरा इंतखाबी निशान केक है जी, ते उस्मान भाई का इंतखाबी निशान 4 पहिए मंजी है। MPK ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। MNA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਕ ਵੀ ਬੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਵੀ ਬੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੇਕ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 60% ਵੋਟ 70% ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੋਸਤ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੇ ਜੀ ਐਮਪੀਏ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਨਏ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 4 ਪਾਈ ਹੈ 120 ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ बेशुमार बेशुमार आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रहमान गार्डन की जो मकीन जितने भी हाथी है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर साहब नासिर साहब हफीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरी हमायत किटी और मलक साहब जरा जज्बा ऊंचा रखो वॉल्यूम भी आप करो। मैं कर लेता हूँ आस्ते आस्ते प्लीज डोंट बस मैं 2-4 चीज़ां उर्दू पंजाबी ठीक है जी पंजाबी 2-4 चीज़ां जेहन च रखनियां ने। पहली ये कि शकील साहब का तुसीं एटीट्यूड हुणे देखिया मैंने बड़ी खुशी हुई है और क्लास फैलो ही साहब आसफ साहब इतने तशरीफ फरामे भी साडा क्लास फैलो साडे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਆਜ਼ਦੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਫਰਕੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਈਬ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦ ਕੌਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ਰਫ ਲੀਡਰ ਛੋਟੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ अपनी सुन लो जरा अपनी इंपोर्टेंट चीजें ने देखो इलेक्शन नहीं है बेसिकली दो चीजें अपनी समझने वाली है इलेक्शन नहीं है बेसिकली एक जंग है जिन तरफ एक आम पब्लिक है एक नजरिया है पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते नजरिया है और एक तरफ छोटा कमजरफ लालची इंसान ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान जितांगे इंशाल्लाह और सीटा जित के इमरान खान साहब ने कायद ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ जिंदाबाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ और मैं खुद ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਚਲਾਏਗਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ